کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گلشن ممار، سرجانی ٹاؤن، حسن اسکوائر اور یونیورسٹی روڈ پر بارش. ایف بی ایریا، گلشن اقبال، عیسیٰ نگری اور پی آئی بی کے علاقے میں بارش. سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 33.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ادھر لاہور میں بھی آج بارش کا امکان ہے. کوئٹہ، یوب، سبی، زیارت، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان. ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف شرکت نہیں کر سکیں گے. وزیر اعظم نے طبیعت ناسازی کے باعث ایران کا دورہ منسوخ کر دیا. ڈاکٹرز نے وزیر اعظم کو آرام کا مشورہ اور سفر نہ کرنے کی تاکید کی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نومنتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کے دورے کی منسوخی سے متعلق دفتر خارجہ نے تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو آگاہ کر دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. 43 نکاتی ایجنڈا جاری. اجلاس میں نئی قانون سازی کے علاوہ ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر ارکان اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کے بل، توہین عدالت سے متعلق قانون کی منسوخی اور آرٹیکل 144 میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیم بل بھی ایجنڈے میں شامل. چیف جسٹس کو قتل کی دھمکی، حکومت کا سخت کارروائی کا اعلان. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف نئی شرارت کی جا رہی ہے. ان کے متعلق شرانگیز گفتگو کی گئی. ریاست کسی گروہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گی. احسن اقبال بولے سزا اور جزا کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے. عطا تارڑ نے کہا قتل کا فتویٰ دینے کا اختیار کسی کو نہیں. اعظم نذیر تارڑ بولے ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. نام نہاد بلوچ راجی مچھی کی آڑ میں پرتشدد ہجوم کا. گوادر میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ. پرتشدد ہجوم کے حملے میں سپاہی شبیر بلوچ شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتعال حملوں میں افسر سمیت 16 اہلکار زخمی بھی ہوئے. اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے سویلینز کا نقصان روکنے کی خاطر بے انتہا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا. گوادر میں احتجاج کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کو روکنا تھا. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی کے اجلاس سے خطاب. بولے پاکستان کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں. ملک توڑنے کی سازش کرنے والوں کو جانتے ہیں. پرتشدد مظاہرین کی جانب سے ایف سی پر فائرنگ کی گئی. بلوچستان مزید پرتشدد واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا. جبتوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. کسی کو لاشوں پر سیاست کرنے نہیں دیں گے. ماہرنگ بلوچ کو آج بھی مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا. شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کا 43 نکاتی ایجنڈا جاری. اجلاس میں نئے قانون سازی کے علاوہ ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر ارکان اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کے بل، توہین عدالت سے متعلق قانون کی منسوخی اور آرٹیکل 184 میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیمی بل بھی ایجنڈے میں شامل ہے. کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. پارلیمنٹ میں ججوں کے متعلق حکومتی قرارداد کی مخالفت کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بھوک ہڑتالی کیمپ میں میڈیا سے گفتگو. بولے پارلیمان میں کبھی کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کی قرارداد نہیں آئی. بھوک ہڑتالی کیمپ بانی چیئرمین کی رہائی تک جاری رہے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت سے جو بات ہوگی تحریک کے تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگی. حکومت 9 مئی کیسز میں سزا دلانا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا دوسرا مرحلہ. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 29 ارکان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کر لیا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 58 ارکان تسلیم. سندھ اسمبلی کے 6 ارکان کو بھی تحریک انصاف کا تسلیم کر لیا گیا. تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست بھی سامنے آ گئی. قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 126 ناموں کی ترجیحی فہرست جمع کرائی گئی. خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے 21 ناموں کی فہرست جمع. قومی اسمبلی میں اقلیتی نشستوں کے لیے فہرست میں 10 نام شامل.
नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिमांड में तोसी। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड मजीद 10 दिन बढ़ा दिया। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी पीटीआई मुख्तलिफ जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी पीटीआई ने बाद में सरदार मुजफ्फर से माजरत कर ली। बानी पीटीआई की जीएसयू के बाहर एहतजाज की कॉल की दोबारा तस्दीक। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा उनके बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म किया हो। 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी जीएसयू के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुके। जहां मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। एहतजाज किसी थाने के बाहर तो नहीं करना होता। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग में खवातीन के जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान को जमात इस्लामी तब्दील करेगी। इस्लामाबाद जाते तो तसादुम होता, असल मसला एक तरफ रह जाता। तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी में धरने का फैसला किया। बुध से मुल्क भर में धरने शुरू होंगे। बिजली बिलों और टैक्सों से अनारकी फैलने का खदशा है। खवातीन जेवरात बेच कर बिल देने पर मजबूर हैं। IPPs के जरिए खून निचोड़ने का सिलसिला कबूल नहीं। हुकूमती लोग भी धंधे में मुलव्वस हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू न हो सका। हुकूमती टीम ने दूसरा दौर होने की यकीन दहानी करार रखी थी। 28 जुलाई को जमात इस्लामी ने अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए थे। हुकूमती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का अंदिया दे रखा है। हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा। पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया है। शरह सूद 120 पॉइंट्स की कमी से 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर पिछले माह 12% तक आ गई। स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला ज़खायर बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पिछले साल के मुकाबले में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब गैर मुल्की कंपनियों के डॉलर में मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकली 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गैर मुल्की कंपनियों ने सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा बाहर मुंतकिल किया। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरून मुल्क फंडिंग रसाई बेहतर हुई है। 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाने का खैर मकदम। कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मोमार, सजरानी टाउन, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश। एबी एरिया, गुलशन इकबाल, ईसा नगरी और PIB के इलाके में भी बारिश। कराची में बादल बरसते ही बिजली का निज़ाम बैठ गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जान बहा। हैदराबाद, सांगढ़, क्वेटा, किल्लात, मीरपुर में भी बादल बरसे। जवाबी में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हरीपुर, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, चिन्योट, हाफिजाबाद, भक्कर, बहावलपुर, जाम साहब, दौड़, जाफराबाद, जैकबाबाद और किल्लात में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में तूफ़ान। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई सड़कों नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाल हवेली और बोर्ड बाजार में पानी ही पानी। टेंस पाटा में पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों में 5 फीट से ज़्यादा पानी जमा। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। शहर में मजमूई तौर पर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाला लई में गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 10.5 फीट पर पहुँच गई।
नाला लई पर इजाफी मशीनरी समेत अमला तैनात। नसीराबाद में 10 साल बच्ची बारिशी पानी में नहाते हुए डूबकर जान बहा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एडहॉक जजों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज से 2 अगस्त तक फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच के सामने 2012 और 13 की फौजदारी अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच के सामने मजमूई तौर पर 38 फौजदारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फर्स्ट विमेन K2 एक्सपेडिशन कामयाब। पाकिस्तानी खातून ने K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम मुहिम में सुल्ताना नस्ब के अलावा सरबाज खान ने भी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर की। टीम ने कामयाबी का पाक फौज और पाकिस्तान के नाम कर दिया। उधर आर्मी का गैर मुल्की को पैमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। अमरीका, चिली, मकदूनिया और नेपाल के 6 को पैमाओं को K2 बेस के अब स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। और पेरिस ओलंपिक्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी शूटर्स का मिक्स टीम इवेंट में भी सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। कशमाना तरत और गुलफाम जोसेफ 571 पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर रहे। दोनों पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले राउंड तक महदूद रहे थे। ओलंपिक्स में पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त आने की जंग भी जारी है। जापान, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और अमरीका टॉप 6 में शामिल।